12월 22일 화요일 새벽 예배입니다. 이 시간 가정에서 온라인으로 그리고 성전에서 함께 새벽을 깨우시는 모든 성도님들에게 주님의 사랑과 은혜가 충만하시길 바랍니다. 다 함께 사도신경으로 저희들의 신앙을 고백함으로 주님께 나아가겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데에서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 찬송가는 312장. 찬송가는 312장입니다. 이 시간 통성으로 기도하기를 원합니다. 주신 주일 말씀 복음을 주인으로 삼고 사랑과 섬김과 순종으로 삶의 향기를 나타내는 오늘이 되기를 기도합시다. 영적으로 육신적으로 고통받는 영혼들을 위하여 그리고 경제적으로 또한 신분의 어려움, 자녀와 가정의 어려움으로 고통을 겪는 모든 이들을 위해 기도하기를 원합니다. 선교지와 선교사들 위해 조국과 북한 그리고 미국을 위하여 케냐 씨앗 선교 그리고 모든 나라들의 하나님의 뜻이 온전히 이루어져 오직 주님의 영광이 드러나기를 기도하기 원합니다. 교회와 교회 학교 각 부서들 담임 목사님과 가족 교육자들과 직분자들을 위하여 이번 주와 앞으로 있을 사역들 다음 주에 있을 중고등부 수련회 그리고 수요 금요 주일 성탄절 연합 예배를 위하여 준비하는 삶이 되도록 성령님이 함께 하시기를 다 함께 한 목소리로 간절히 기도하겠습니다.
Father, we give thanks for everything you've done for us, especially the salvation you've given us in Jesus Christ. Father, have mercy on us and forgive us of all of our sins. Help us to do what is right and what's good in your sight. And as always, Father, help us to always remember your word and to apply your word into our lives daily. Help us not to be Sunday Christians, but true Christians. We also pray for those that are suffering, whether spiritually, whether mentally, in their physical bodies. Father, heal us. You have promised us that through the Messiah, especially by his stripes, that we are healed. We know that Jesus has been crucified. We know that Jesus has been resurrected. Please heal us according to your promise through the Messiah, Jesus Christ, Father. We also pray for all the mission work that we do, both local and international, especially the Kenya Mission Group. Help us, Father, to spread your word and let not one of your word return to you empty or void, but as you have promised us, Father, let your word return to you. And help us also bear much fruit, 30 times, 60 times, 700 times straight, Father. Lastly, we pray for all the members of the church, the teachers of the church, the pastors of the church. Father, we live in such a time where even the leaders are not worthy to be leaders. And moreover, it's only by your grace that we may even stand here in this place. Help us to become worthy of this place, Father. Help us to live according to the worthiness of this calling that you have given us, Father. And by the preaching of your word and the reformation through the leaders, Father, help us to reform this church. Let the laity also be reformed. And through the reformation of this church, let New York be reformed. And through the reformation of New York, help us to reform America and the rest of the world, so that all may know that you are our Father and you are the true God. We pray all these things in Jesus Christ's name. Amen. 오늘은 구약 성경 미가 3장 9절부터 12절. 제가 가진 성경은 1293면입니다. 1293면 미가 3장부터 12절입니다. 미가 3장 9절부터 12절. 찾으셨으면 다 함께 봉독하겠습니다. 야곱 족속의 우두머리들과 이스라엘 족속의 통치자들 곧 정의를 미워하고 정직한 것을 굽게 하는 자들아, 원하노니 이 말을 들을지어다. 시온을 피로 예루살렘을 죄악으로 건축하는도다. 그들의 우두머리들은 뇌물을 위하여 재판하며 그들의 제사장은 삭스를 위하여 교훈하며 그들의 선지자들은 돈을 위하여 점치면서도 여호와를 의로하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하냐, 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 하는도다. 이러므로 너희로 말미암아 시온은 갈아엎은 밭이 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전에 사는 수풀의 높은 곳이 되리라. 아멘. 아모스와 호세아가 선지자로서 하나님의 경고와 말씀을 북이스라엘에게 전한 시대에 이사야와 미가는 남유다에게 하나님의 경고와 말씀을 전하고 있었습니다. 이 미가는 열왕기상 22장에서 북이스라엘에 아합 왕이 있었을 때 임라라는 이스라엘 백성의 아들 선지자 미가가 아니고 한 100년 후 남유다의 왕들 요담과 아하스와 히스기야의 시대, 이사야 약간 뒤에 나온 미가 선지자입니다. 미가의 책의 테마, 주제는 참신앙, 진실한 신앙이었습니다. 미가의 글은 이사야의 책의 첫 부분 1장부터 35장, 그 다음에 쓴 글이고 미가의 책이 쓰여진 다음 시편 46편, 48편, 87편이 기록됐으며 그 다음 이사야의 36장부터 끝까지 나오며 그 다음 예레미야의 글이 기록이 됐습니다. 그래서 그 순서대로 읽으시면 미가의 책의 내용이 좀 더 잘 이해될 수 있습니다. 아모스의 책 때 한 설교를 들어서 알다시피 북이스라엘이 그 시대에서 부강했듯이 남유다도 부했던 시대였습니다. 특히 우치야의 시대에서
그래서 우치야 다음으로 이어간 시대 역시 그 부함을 하나님의 축복으로 생각하며 그들이 우상 숭배하며 하나님의 말씀을 무시하며 사사 시대에서 있었던 속담 사사기 17장 6절과 21장 25절 말씀, 그때에는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견을 옳은 대로 행하였더라. 이 말씀에 아이러니 한 대답, 이스라엘의 왕이 있었어도 또는 있었으므로 사람마다 자기 소견에 옳은 대로 행했습니다. 특히 심했던 것이 계속 죄를 져도 부해지는 이유로 바르게 판단해야 할 위치에 있었던 사람들에게 돈을 통해서 뇌물수수하여 그 위치에 있는 사람도 자연스럽게 혹 뇌물로 부하게 됨으로써 알면서도 일부러 기쁘게 자신이 지켜야 할 바른 판단을 왜곡했습니다. 삶의 영역 3부분에서 이렇게 됐는데 시민 지도자인 방백, 즉 Princes and Governors, 그리고 종교 신앙 지도자인 제사장들 또는 도덕적 인도자인 선지자들 모두 누가 돈을 주나 따라서 이렇게 재판 저렇게 판단을 했습니다. 인간은 하나님의 형상으로 창조됨으로 하나님을 닮아가야 하는데 죄로 인하여 또 죄로 인하며 우상 숭배함으로 섬기는 우상을 닮아갑니다. 하나님의 축복을 예레미야 9장 24절 말씀, 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라. 나는 이 일을 기뻐하노라. 여호와의 말씀이니라. 이 말씀대로 하나님의 축복을 하나님을 아는 것과 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자로 기준을 두지 않고 이방인 나라들처럼 현실의 물질과 부함을 축복이라고 기준을 뒀습니다. 그들은 하나님을 우상처럼 섬겨도 또는 있는 자들이 없는 자들을 시민법으로 괴롭히며 출애굽기 23장, 레위기 19장, 23장, 25장, 신명기 15장, 24장 말씀을 어기며 가난한 자들과 없는 자들을 억압해도 물질의 부함이 계속되니까 하나님의 말씀으로 하나님의 성품을 바로 알게 되는 것보다 부함의 기준으로 하나님은 이런 성품 저런 성품이며 이런 하나님 저런 하나님이라고 그들의 소견대로 하나님을 봤습니다. 그래서 유다의 시민 리더들이 부자들과 친구 되려고 부자가 아닌 이스라엘 민족에게는 그 리더들이 억압을 하며 그 시대 부자들만 이익이 되게, 그래서 자신들도 같이 부자가 될 수 있게 법을 만들며 판단과 재판을 했습니다. 신앙과 도덕의 리더인 제사장들과 선지자들은 하나님의 말씀을 전체로 전하지 않고 하나님의 심판이나 공의나 거룩이나 죄를 분노하시는 분이나 라고 하는 전하지는 않고 은혜 받을 만한 말씀만 전했습니다. 은혜 되는 말씀 전하면 부자들이 은혜 받았다며 기부나 헌금을 더 주는 일이 있었으므로 그들의 죄의식이나 죄책감을 건드리지 않았습니다. 우리 시대도 마찬가지일 수 있습니다. 은혜를 받으면 감사의 헌금을 하지만 만약에 하나님의 말씀을 전체적으로 전함으로 하나님은 거룩하시며 죄를 반드시 벌하신다고 하며 우리의 죄의식이나 죄책감을 건드리면 우리를 책망하시는 하나님께 감사하며 하나님이 내 죄를 책망하시고 나의 죄의식과 죄책감을 흔들어서 하나님이 살아계신다는 것을 더 확실히 알게 됨으로 주님을 바로 알고 믿을 수 있음에 감사하며 헌금을 더 하시는 분이
혹시 우리 시대에 있을까요? 그때도 없었습니다. 오히려 가짜 선지자들이 더 많아지며 부패한 공무원과 제사장들이 더 많아졌습니다. 여러분들도 알다시피 예레미야를 감옥에 갇힐 만한 선지자들도 있었습니다. 하나님의 심판은 신화와 전설같이 저 멀리 있는 것으로 전하며, 하나님은 항상 이스라엘을 사랑하신다고 전하시며, 하나님이 사랑하지 않으시면 어떻게 이렇게 나라가 부하게 되며 힘이 강해질 수 있겠냐라고 생각하며 전하는 것이 그 현실이었습니다. 이런 배경에서 미가 선지자는 오늘 말씀대로 남유다 백성들을 보고 너희들은 하나님과 신의 산에서 같이 맺은 언약을 계속 어김으로 하나님의 심판을 분명하게 받는다라고 경고를 전합니다. 우리는 황금 법칙, 마태복음 7장 12절, 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 라고 알고 있습니다. 이 말씀은 신약에 있지만 그 구약 시대 이스라엘도 황금 법칙을 알고 있었습니다. 금 있는 자가 법칙을 만든다. 좀 이상하죠? 네, 하나님의 말씀과 전혀 다른 황금 법칙이죠. 하지만 우리 시대에서도 이렇게 생각하며 이런 트위스트된 철학으로 살 때가 참 많습니다. 살아계신 하나님을 믿는 형제님들, 자매님들, 그 미가 시대의 북이스라엘과 남유다의 삶의 모습으로 같이 따라가서는 안 됩니다. 우리 시대에서도 누구보다 더 높고 더 힘있고 더 권위 있고 이런 것이 다 우리 우상돼서 자꾸 하나님의 형상인 우리 이웃이나 예수님 안에 우리 형제 자매들을 이런 권위나 힘이 더 있다고 괴롭히거나 억압하거나 나 대신 그들이 손해보게 하는 것이 우리 현실이며 우리 곁에 많이 보이지 않습니까? 고린도전서 6장 7절 8절 보니까 너희가 피자 고발함으로 너희가 가운데 이미 뚜렷한 허물이 있나니 차라리 불의를 당하는 것이 낫지 아니하며 차라리 속는 것이 낫지 아니하냐. 너희는 불의를 행하고 속이는구나. 그는 너희 형제로다. 영어 번역을 보면 불의를 당하라는 말이 차라리 너가 손해봐라 라는 말씀입니다. 너희 형제를 피해주는 것보다 차라리 피해를 입어라 라는 말입니다. 우리가 믿는 하나님이 살아계시면은 우리가 하나님의 형상인 형제를 사랑하기 위해 그를 대신해서 우리가 손해보면, 잃으면, 지면 하나님이 반드시 우리가 손해본 것을 더 크게 채워주신다라고 해야 되는데, 우리의 마음의 우상이 있었으므로 어떻게 하든지 손해를 보지 않으려고 나보다 남이 피해받는 게 낫다라고 할 때가 많습니다. 여러분들은 그러지 말고 세상의 권위나 힘이나 부함을 의지하지 말고 대신 하나님만 의지하시기를, 그래서 하나님의 말씀 지키기 위해 손해봐도 하나님의 형상인 이웃과 형제를 사랑하기 위해 손해를 봐도 살아계신 하나님은 나를 반드시 더 크게 다시 채워주실 것이다 라는, 하나님이 우리 주인이시라는 믿음을 확실하게 붙들며 사시는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 우리는 너무 교만한 존재입니다. 용서해 주세요. 우리의 마음 있는 우상들, 돈이든지 힘이든지 권위라든지 하나님 외에 다른 것은 의지하는 것을 쓸어내 주시기를 기도합니다. 오늘도 하나님이 우리 주인으로 다스려 주시고 우리가 드리는 모든 기도를 응답해 주시옵소서.
주님은 살아 계신 하나님이십니다. 우리의 모든 손해를 다 갚아주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 저는 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.